کہ اس ایک لفظ کی وجہ سے آپ کی پوری 22 سالہ جدوجہد، آپ کی پوری جماعت دھڑم سے زمین پہ آ گری ہے، اور آپ کا جو جماعت کا صرف نیوٹرل کے لفظ سے آپ کی جماعت کا شرازہ بکھر گیا ہے. یہ حال تو کبھی میں نے کسی تانگا پارٹی کا نہیں دیکھا. یہ تو مطلب آپ نے نیب کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے ایف آئی اے کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا، آپ نے جو اینٹی کرپشن ہے اس کو نیوٹرل نہیں رہنے دیا. آپ نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سازش کر کے سامنے آئیں. تو کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے لیے کوئی آپ کی گنتی پوری کر کے دے. تو گنتی تو آپ کی کبھی بھی پوری نہیں تھی. گنتی نہ آپ کی 2018 میں پوری تھی، نہ آپ کی گلگت بلتستان کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے اے جے کے الیکشنز میں گنتی پوری تھی، نہ آپ کے سینٹ کے الیکشنز میں گنتی پوری نہیں ہے، اور آج بھی آپ کی گنتی پوری نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے لیے آپ کی گنتی پوری کر کے دے، کوئی آپ کے لیے آپ کے مخالفین کو جیل میں ڈالے، آپ کو اکیلا میدان میں رکھے، آپ کے لیے میڈیا کو مینج کرے، آپ کے لیے اور سارے جو ادارے ہیں ان کو مینج کرے، آپ کے لیے وہ آپ کے مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ نہیں کر رہا یا کرنے پہ تیار نہیں ہے تو آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں. کیا پیغام آپ دنیا کو دے رہے ہیں بھائی؟ اور بات یہ ہے کہ اگر آئین کی پاسداری، دیکھیں نیوٹرل ہونا کیا ہے؟ آئین کی پاسداری ہے نا، وہ ہر محب وطن پاکستانی، چاہے وہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اگر جو آئین احکامات دیتا ہے، آئین اپنی جو آئین کی اگر کوئی پاسداری کی بات کر رہے تو یہ تو اچھی بات ہے. اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی، اتنا ناراض ہونے کی اور اتنا مچھلی کی طرح تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ہی ایک اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ آپ کے جو الیکٹورل پراسپیکٹس ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی جو کارکردگی رہی ہے، گورننس نام کی کوئی چیز پورے پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی، اور اس سب کے باوجود آپ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آپ کے جو جماعت ہے وہ ساری ٹوٹ کے بکھر گئی ہے. لوگ آپ کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. آپ کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کو اپنی اگلی پولیٹیکل فیوچر کی فکر ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ گیم آپ ہار چکے ہیں، اور اگلا الیکشن بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. تو اب آپ یہ جو آوازیں دے رہے ہیں، یہ آپ کی آوازیں نہیں ہیں، یہ چیخیں ہیں کہ مجھے بچا لو بچا لو. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بچانے اب کوئی نہیں آئے گا. آپ کی گیم از ناؤ اوور. میڈم میرا سوال یہ، رضا روز ٹی وی سے ہوں. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جائے گا تحریک انصاف میں، اس کو 10 لاکھ لوگوں سے گزرنا پڑے گا. اوہ بھائی 10 بندے تو آپ سے اپنے پورے نہیں ہو رہے، اور آپ 10 لاکھ بندوں کو نکالنے چلیں. بھائی اپنے 10 بندے پورے کر لو، آپ کو 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی مشقت نہیں کرنی پڑے گی. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف انٹرنل سازش ہو گئی، چور مل گئے، ڈاکو مل گئے، سازش ہو گئی. پھر جب آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی میرے خلاف. اس پہ بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے سے آپ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود ہونے کے باوجود آپ کی پوری پارٹی آپ کے ریت کی طرح کھسک گئی، نکل گئی ہے ہاتھوں سے. تو آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے کچھ پرفارمنس دکھائی ہوتی، عوام کا خیال رکھا ہوتا، آپ نے کوئی عوام کی بھوک افلاس کے بارے میں سوچا ہوتا، مہنگی چینی، مہنگا آٹا، مہنگی بجلی، مہنگی دال، مہنگا تیل، مہنگا پیٹرول، مہنگا ڈیزل، اس کے بارے میں آپ نے قیمتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہوتا تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور بات یہ ہے کہ کبھی آپ ان کو کہتے ہیں، اپنے ممبران کو آپ کہتے ہیں کہ بک گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اور آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خریدے ہیں. بھائی جو پہلے ہی پارٹی سے نکلنے کو خریدا تو اس کو جاتا ہے، جس کے بارے میں کوئی ہو کہ وہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا. جو پہلے اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتی ہوں. ابھی سینٹ کے الیکشنز کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا.
کس طرح آپ نے اپنی مائنورٹی کو میجورٹی میں بدلا. سینٹ میں اپوزیشن کی میجورٹی تھی, آپ کی مائنورٹی تھی. کس طرح آپ سینٹ میں جیت گئے؟ اس وقت کیا کیا تھا آپ نے؟ ذرا کائنڈلی بتائیں. اس وقت کیا خرید و فروخت کی تھی, یا آپ نے اس وقت کوئی پریشرائز کیا تھا اپنے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران کو, یا اس وقت آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی؟ اور اگر وہ اس وقت جائز تھی تو آج آپ کو کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اور آپ کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے, کبھی وہ ان کو لوٹے کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ہی آپ ایک ان کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ میں معاف کر دوں گا. تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں ان کے سامنے. وہ آپ کو دیکھیں, وہ جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, ان کو اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھنا پڑتا ہے. اور میں کبھی کبھی قدرت پہ حیران ہوتی ہوں, اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے اس پہ حیران بھی ہوتی ہوں. جس نواز شریف کو آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی, اس کو آپ نے جیلوں میں ڈالا, آپ نے اس کی بیٹی کو جیلوں میں ڈالا, اس کی پوری جماعت کو جیلوں میں ڈالا, سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا, اور آج اسی نواز شریف نے باہر بیٹھ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مارا ہے. تو یہ جو آپ کو یہ جو عبرت کا نشان آج آپ بنے ہوئے ہیں, آپ کو آج ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے گھر کے پاس جا کے ان کے در پہ حاضری دینی پڑ رہی ہے. تو مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری لاشیں رکھ کے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کو آواز دے رہی تھی. آپ ان کے حکمران تھے, جعلی صحیح لیکن آپ ان کے حکمران تھے. میں وہاں گئی, میں نے دیکھا پورے خاندان اجڑ گئے تھے, دفنانے والے کوئی نہیں بچے تھے. وہ لاشیں آگے رکھ کے آپ کو بلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مری میں لوگ منو برف تلے دب گئے, کوئی نہیں پہنچا ان کی حالت زار پوچھنے کے لیے, عوام کو دیکھنے کے لیے. تو یہ تو آپ کا حال تھا, تو آپ تو بلیک میل نہیں ہوتے تھے. آج آپ ایک ایک دو دو سیٹس والوں کے در پہ جب میں آپ کو سر جھکاتے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے. آپ آج مکافات عمل کا شکار ہوئے, کسی سازش کا شکار نہیں ہوئے. اپنے تکبر کا, اپنے غرور کا, اپنے بڑے بولوں کا شکار ہوئے. مریم صاحبہ, آپ کے ایک وزیر اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ملک کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کو آج یاد آ گیا کہ انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے آپ کے خلاف, اور دوسرے ملک انوالوڈ ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے میں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خود مختار ہیں. کل آپ نے بھارت کی تعریف بھی کی, خود مختاری کی, اور میں کیونکہ خود مختار ہوں, میری خود مختار ایک فارن پالیسی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے. تو میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتی ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ بائیڈن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور پوری کوششیں کر رہے تھے کہ وہ کسی طرح آپ کو کال کر لیں, اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی. ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ جب آپ امریکہ گئے تھے, وہاں سے واپسی پہ جب آپ کشمیر کا سودا کر آئے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے آج ایسے لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس وقت آپ کی خود مختاری کہاں سو رہی تھی؟ تو کسی کو آپ کے خلاف سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو سازش والا پروپیگنڈا ہے نا, یہ آپ نہ کریں. لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر, آپ کی نا اہلی, آپ کی نا لائکی, آپ کی نا سمجھی, آپ کی نا عاقبت اندیشی کی وجہ سے پاکستان نے آج ہر ملک جو ہے وہ اس کو آپ نے ناراض کر دیا. پاکستان کے دوست ممالک جو ہسٹوریکلی آپ کے دوست رہے ہیں, آج وہ بھی آپ سے ناراض بیٹھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے, فارن پالیسی کس چیز کا نام ہے, اور کس طرح آپ نے ایک ایک گن کے میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کس طرح آپ نے تعلقات خراب کیے ہیں. دوسرے ملکوں نے آپ کو تحائف دیے, آپ ان کو جا کر 5 ملین ریال میں بیچ آئے. تو آپ پاکستان کی کیا تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اور آج اگر آپ اپنی ناکامی, نالائکی, ناعاقبت اندیشی کو اگر آپ سازش کا نام دیں گے تو دنیا ہنسے گی. آپ مریم صاحبہ, آپ کے ایک وزیر داخلہ تھے چوہے نثار علی خان, وہ بنی گالہ پہنچے ہیں جیپ لے کے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے بعض ایم پی ایز ان کے ہاتھ میں ہیں. پنجاب کی صورتحال کیا ہے؟ بڑی مزے کا خیز بات ہے یہ. اور سوال جی.
की आएगी? बगैर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती, न्यूट्रलिटी से भी कामयाब हो सकती है। जी मैडम ये बता दें पंजाब बनाने के लिए आप रजामंद हैं? ये तो अब डिसीजन सिर्फ मेरा तो नहीं है, ये तो सब बैठेंगे, ऑपोजिशन पार्टीज़ बैठेंगी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो कि हमारी जमात के सदर हैं, ये सबके साथ मिलके ये फैसले होंगे। नवाशी साहब कब वापस आएंगे? मैडम ये बता दें मियां नवाशी साहब कब वापस आएंगे? इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। मैडम ये बता दें ऐसे वक्त में आप अपने बात की तहरीक ला रहे हैं जब हुकूमत अपनी अहली की वजह से सब कुछ खो बैठी है, तो क्या वजह से क्या कहीं तहरीक पे बात ना कर आप इमरान खान के सियासी शहीद तो नहीं कर रहे और नियो न्यूज़ पे तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम की वजह से उनकी बंदिश भी शुरू कर दी है? इस पर देखिए बंदिश ये इस तरह से लोगों को चुप कराने के, ज़बरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है, अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है, और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर होती है। उसमें कभी वो मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि आवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। और जो बात आपने की कि देखें अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा, तो वो जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं उन्होंने आवाम की खिदमत की होती है। मुझे भी अभी भी वो वक्त याद आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद आज अवाम नवाज शरीफ को आवाज़ दे रही है। आज नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जमात चट्टान की तरह खड़ी है, एक शख्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साहब की जमात से। और मुझे वो वक्त भी याद आता है, देखिए नवाज शरीफ साहब के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनको भी उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल और पर्सनल कॉस्ट देनी पड़ी हैं, लेकिन कभी उन्होंने तहजीब का दामन, तमीज़ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धमकियाँ नहीं दी कि मैं बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और मुझे पता है कि ये धमकियाँ वो अपोजिशन को नहीं दे रहे, क्योंकि अपोजिशन ने तो उनका अताब जो है, उनका जो जुल्म है, उनके मजाले में उनको 4 साल बर्दाश्त किया है, फिर भी खड़े रहे। ये धमकियाँ वो किसी और को सुना रहे। आप समझती हैं इमरान रूहानी कमजोर हो गया? और दूसरी बात ये कि कोई उनको ये समझाने वाला भी नहीं है कि ग्रेस अंडर प्रेशर क्या होती है। मतलब हम भी उन्हीं मरहलों से गुजर कर आए हैं, लेकिन कभी गालम गलोच नहीं की, कभी ज़बान दराजी नहीं की, कभी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, कभी बोहतान नहीं लगाया, असूल पर बात की है, फैक्ट्स पे बात की है। और आप जब तकरीर करने खड़े होते हैं तो आप मज़हब का नाम लेते हैं, कभी आपने रियासत मदीना का नाम लिया और आपने अवाम के ऊपर बदतरीन मजालिम ढाए, और अब आप कहते हैं कि अमर बिल मारूफ का मतलब है कि नेकी का हुक्म दो और नहीं अनिल मुनकर कि आप बुराई से रोको। तो आपने जो अपने जलसे का नाम रखा है अमर बिल मारूफ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कौन सी नेकी है, कौन सी अच्छाई है जिसका हुक्म दे रहे हैं लोगों को? क्या आप लोगों को ये बता रहे हैं कि आपने जो आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, तेल की कीमतें, सब्जियों की कीमतें, दाल की कीमतें, दवाइयों की कीमतें आपने आसमान पर पहुंचा दी हैं, तो क्या उस अच्छाई में आपका साथ दें? या आप खड़े होकर जब जलसों में बदतमीज़ी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं, अपने मुखालिफिन को नाम ले लेके बुलाते हैं? कभी मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, आप उनके मुखालिफ बात कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबात से नवाजते हैं तो आपको वो हदीस नहीं पता। एक हदीस ये भी है, या कन्वीनियंटली आपने वो चीज़ याद, मज़हब के लिबादे में अपनी बदतमीज़ी को उड़ाना है, तो वो भी एक हदीस है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इल्काबात से नवाजने से मना किया है, तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तो क्या लामहाला आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो शख्स ये भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, जो शख्स
रूहानियत को रूहानियत कहता है, जो शख्स खातमुन नबीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता, उसको क्या ये हक हासिल है कि वो दूसरों पे तनकीद करे? बल्कि जो आपने कल्चर बदतमीज़ी का, बदतहजीबी का पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, मैं बतौर माँ अपनी पाकिस्तान की माँओं से ये गुजारिश करती हूँ कि आजकल जब एक ज़हनी तवाज़न ख़राब शख्स अगर टीवी पर आकर बदतमीज़ी करता है और बदतमीज़ी की तरगीब देता है, तो अपने बच्चों को काइंडली वहाँ से उठा दिया करें कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करे। मैम ये बताइए कि तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल जो रियासती इदारों के खिलाफ आज प्रोपेगेंडा कर रहा है, देखिए मैंने पहले भी इस बात का जवाब दे दिया, मैं एक दफ़ा फिर से जवाब दे देती हूँ कि अगर न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा और न्यूट्रल का आप ये मतलब निकाल रहे हैं कि वो सब आपको आके बचाएं, तो देखिए न्यूट्रल होने का मतलब इसी की जिद्दोजहद हमने भी की है। और हर आइन पसंद शहरी, आइन एक पाकिस्तान का आइन है, उसकी पासदारी ज़रूरी है और अगर उसकी पासदारी करना कोई कर रहा है तो ये अच्छी बात है, इसको तो वेलकम करना चाहिए, इसी के लिए तो हमने स्ट्रगल की है। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो गालम गलोच आजकल आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, तहजीब के दायरे में रह के बात करें, गालम गलोच नहीं। हम क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करके आए। कभी नवाज शरीफ साहब को आपने देखा है कि स्टेज पे चढ़ के वो किसी को माइक पकड़ के धमकियां दे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं खतरनाक हो गया हूं, तो और मैं जब आऊंगा तो मैं और ज्यादा मैं अंदर। भाई तुम कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सके? कर चुके हो तुम ये सब काम, इसी वजह से तुम्हारा आज ये हाल हुआ है, ये मत भूलो। तो गालिम गलोच से नहीं, तहजीब से, तमीज से बात करो, बाजारी जुबान इस्तेमाल मत करो। मैडम ये तो अल्लाह ताला बता सकता है। देखें मैंने आपको पहले बताया कि जो 3 साल में 4 साल में हो गया है, इसको कहते हैं इबरत का निशान। और जो वक्त ने, जो कुदरत ने, जो मैं यही कहूँगी कि इतने आपके चेहरे पे ऐसे ऐसे थप्पड़ पड़े कि आप बात करने के काबिल नहीं रहे। मरियम साहब, आप समझती हैं कि मुअक्कल कमजोर पड़ चुके हैं और रूहानी साया भी खत्म हो गया है? जो हमें ऑपोजिशन का इस वक्त इत्तेहाद नजर आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म चलेगा? और दूसरा ये बताएं कि ये तहरीक तक अक्सर होता है कि फिर दाएं बाएं भी हो जाते हैं मामला, तो इस बार जो है ऑपोजिशन का इत्तेहाद कहाँ पे? पहले वो बता। देखिए प्राइम नवाज शरीफ साहब ने, मैं एक पीडीएम की मीटिंग में मौजूद थी जब उन्होंने ये कहा कि पोलराइजेशन सोसाइटी में बहुत, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई है और हमें सब जमातों को साथ लेकर चलना है और हमें सबको सियासी धारे में, कौमी धारे में लाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि इमरान खान ने जो पोलराइजेशन को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, हमें उसका सद्देबाब करना है। हमें तमाम कुव्वतों को साथ लेकर चलना है, हमें एक नेशनल कंसेंसस, नेशनल रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान फिर से जो है वो तरक्की के सफ़र पे। बता दें कि इलेक्शन जब ये दौर शुरू हो जाएगा, अगली वज़ीर-ए-आज़म इसको देखिए मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या कोई नया चेहरा। और ये इत्तेहाद का भी बता दें कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मैंने आपको इसका जवाब दिया है जी। और कोई सवाल है? मुफ्ती मुद्रा ये कह रहे हैं, मुफ्ती मुद्रा बार-बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म किसको देखनी है? देखिए मैं नहीं, देखिए ये तो अल्लाह ताला को पता है और ये इंशाल्लाह बैठ के फैसला करेंगे। हमारे कैंडिडेट तो शहबाज शरीफ साहब हैं और मैं जो बात अभी करना चाहती हूँ वो ये है कि देखें अभी मुझे पता चला है कि अब कोर्ट में भी अपोजिशन गई है आज सुप्रीम कोर्ट में और ये डिले करना चाहते हैं। तो देखें आइन कोई मोम की नाक नहीं है जिसको आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार बचाने के लिए आप कभी इधर मोड़ दें और कभी इधर मोड़ दें। आइन में साफ तौर पर लिखा है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाया जाना चाहिए। तो 14 दिन तो 22 मार्च को पूरे हो जाते हैं और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको वोटिंग करानी है। अब देखिए आप, मुझे नहीं पता आप टाइम क्यों बाय करना चाहते हैं। तो आइन को, आइन ना समझने की, आइन की बात ना मानने की, आइन के अहकामात ना मानने की सज़ा एक ही है और वो है आर्टिकल 6। तो मैं अदालतों की तरफ भी देख रही हूँ कि इस शख्स को आइन का हुलिया बिगाड़ने से, अपनी हुकूमत को बचाने की खातिर इससे रोका जाए
اور یہ ایک پریسیڈنٹ نہ سیٹ کیا جائے جو کہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. میڈم تیسری قوت کے آنے کے امکان تو نہیں ہے؟ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اب ہار چکا ہے اور پاکستانی عوام کے نشانے پر ہے، ایسے شخص کے احکامات بجا نہ لائیں اور خواہ مخواہ اس سارے جو آئینی اور قانونی پروسیس میں بالکل بھی جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے، ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. جادو ٹونا بے اثر ہو گیا ہے. تھینک یو جی. بہت شکریہ جی. تھینک یو. بہت تھینک یو ویری مچ.